नमस्कार मित्रों, लेक्चर नंबर 7 ની અંદર નષ્ટ સમીકરણના ઉપયોગથી આપણે એક્ઝામ્પલ ગણવાના છીએ। તો લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન 3.5 આ પ્રમાણે છે। નીચેની પ્રક્રિયા થતી હોય તેવા કોષનો ઈએમએફ શોધો, ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ શોધો, એટલે કે ઈ સેલની વેલ્યુ તમારે શોધવાની છે। કોષ પ્રક્રિયા તમને આપેલી છે। નિકલ સોલિડ પ્લસ ટ્વાઇસ Ag પ્લસ એક્વાયસ 0.002 મોલર gives નિકલ પ્લસ 0.16 મોલર प्लस 2 Ag सॉलिड। E0 सेलनी वेल्यू तमने आपेली है 1.05 वोल्ट। घણા બધા કિસ્સામાં E0 સેલની વેલ્યુ તમને આપેલી ન હોય તો તમારે E0 સેલની વેલ્યુ તમારે શોધવાની થશે। સૌથી પહેલા આ રિએક્શનને એનોડ કેથોડમાં जुदा પાડી દઈએ તો એનોડ પર કયું રિએક્શન થશે? તો નિકલનો ઓક્સિડેશન અંક 0 છે, અહીં +2 છે, मतलब નિકલનું ઓક્સિડેશન થઈ રહ્યું છે। તો નિકલ સોલિડ gives નિકલ 2 પ્લસ 0.160 મોલર प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आ थई गयु ऑक्सिडेशन। नंबर 2 पर बात करीशू कैथोड परना रिएक्शननी। तो त्या Ag है, सिल्वर आयन है, जो इलेक्ट्रॉन स्वीकारीने Ag सॉलिड में कन्वर्ट थई रह्यो छे। तो Ag प्लस आयन 0.002 मोलर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। बट अहीं ध्यानथी जोईए तो एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त थयेला छे, તેથી આપણે ટ્વાઇસ Ag પ્લસ આયન લઈશું। 2 મોલ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન થશે અને 2 મોલ ઓફ Ag સોલિડ થશે। જેવા 2 મોલ આવે તરત જ આપણને ખ્યાલ આવી જશે કે નષ્ટ સમીકરણની અંદર Ag પ્લસ આયનની સાંદ્રતા છે તેને આપણે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું અથવા તો એને સ્ક્વેર કરીશું। ચાલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ। ટોટલ ઇક્વેશન થશે નિકલ સોલિડ પ્લસ ટ્વાઇસ Ag પ્લસ આયન 0.002 મોલર gives નિકલ 2 પ્લસ 0.160 मोलर प्लस ट्वाइस Ag सॉलिड। हवे आपणे नष्ट समीकरण मूकीशुं कारण के सांद्रता 1 मोलर नथी, तेथी नष्ट समीकरणनी मददथी आपणे ई सेलनी वेल्यू शोधवानी थशे। तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाय n log निपजनी सांद्रता डिवाइडेड बाय प्रक्रियकनी सांद्रता। ओके, हवे E0 सेलनी वेल्यू तमने आपेली है। E0 सेल से 1.05 वोल्ट, तो अहीं आवशे 1.05 वोल्ट माइनस 0.059 एन नी वेल्यू केटली थशे? इलेक्ट्रॉननी संख्यामां थतो फेरफार अहीं 2 छे माटे एन नी वेल्यू थशे 2 लॉग कन्सन्ट्रेशन ऑफ निपज तरीके निकल प्लस 2 छे अने Ag पण छे, तो कन्सन्ट्रेशन ऑफ निकल 2 प्लस इंटू कन्सन्ट्रेशन ऑफ Ag अहीं 2 वडे मल्टीप्लाय करेला छे, एनो अर्थ के कन्सन्ट्रेशन में आपणे स्क्वेर थशे डिवाइडेड बाय प्रक्रियकनी सांद्रता में निकल है अने Ag प्लस आयन है। Ag प्लस आयन 2 वडे मल्टीप्लाय करेला छे, मतलब तेनी सांद्रता शुं थशे? वर्ग थशे। बट घननी सांद्रता आपणे अचल लईए छीए, એટલે कन्सन्ट्रेशन ऑफ निकल इंटू इज इक्वल टू कन्सन्ट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इज इक्वल टू 1 माटे 1.05 माइनस 0.0295 लॉग निकलनु कन्सन्ट्रेशन थशे डिवाइडेड बाय Ag प्लस आयननु कन्सन्ट्रेशन नो स्क्वेर। निकलनु कन्सन्ट्रेशन की बात करिए तो 1.05 माइनस 0.0295 लॉग निकलनु कन्सन्ट्रेशन है 0.160 डिवाइडेड बाय Ag प्लस आयननु कन्सन्ट्रेशन है 0.002 नो होल स्क्वेर। 2.0 इंटू 10⁻³ पण तमे कही शको छो, बराबर। अथवा तो तमे 16 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2.0 इंटू 10⁻³ नो स्क्वेर आ रीते पण लखी शको छो। चलो नेक्स्ट 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 2 नो स्क्वेर थी जैसे 4 10⁻³ घात, तो टोटल थी 10⁻6 तो 16 गुणिया 10⁻2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻6 ऊपर जैसे बराबर 4 4 16 थशे 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 4.0 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻4। तो चलो नेक्स्ट आगर स्टेप मूकीए। लॉग में गुणाकार हशे तो सरवाळो थशे 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 4 प्लस लॉग 10⁻4 घातनी घात आगर पड़े तो 4 आगर आवशे लॉग 10⁻10 एटले कि 1 थाय। लॉग 4 नु मूल्य 0.6020 थाय, तो 1.05 0.0295 लॉग 4 नु मूल्य 0.6020 लॉग 2 नु मूल्य 0.3010 लॉग 3 नु मूल्य बधा ज मूल्य तमारे याद राखवाना थशे।
बराबर 0.27 प्लस 4.27 तो 1.05 माइनस 0.0295 4.6020 कैलकुलेशन करो बंने मल्टीप्लिकेशन करो तो 1.05 माइनस 0.1358 तो जवाब आवशे 0.914 वोल्ट આવી ગયો લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન 3.5 માટે ઈ સેલની વેલ્યુ। फाइनली તમે શું કર્યું છે એકવાર ધ્યાનથી જોઈ લો બરાબર। તો તમને નિપજની સાંદ્રતા આપેલી છે, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા આપેલી છે અને તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે। તમે મૂકી દીધું એક સરસ મજાનું નષ્ટ સમીકરણ ઈ સેલ બરાબર E0 સેલ માઇનસ 0.059 બાય n log નિપજની સાંદ્રતા ડિવાઇડેડ બાય પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા। નિપજની સાંદ્રતા તમને આપેલી હતી, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા તમને આપેલી હતી। ધ્યાને રાખવાનું હતું કે Ag પ્લસ આયનની સાંદ્રતાનો આપણે સ્ક્વેર કરવાનો હતો કારણ કે તે બે વડે મલ્ટીપ્લાય કરેલા હતા। ત્યારબાદ તમે એને ઘાતમાં ફેરવી દીધી, વેલ્યુએશનને કેલ્ક્યુલેશન કરી અને ફાઇનલ જવાબ તમને મળી ગયો 0.914 વોલ્ટ। બટ તમે શા માટે અહીં નષ્ટ સમીકરણ જ વાપર્યું, બીજું સમીકરણ કેમ નહીં? કારણ કે અહીં સાંદ્રતા 1 મોલર નથી, તેથી બિનપ્રમાણિત કોષ છે અને E0 સેલની વેલ્યુ તમને આપેલી છે અને આ બંનેનો સંબંધ દર્શાવવાનો છે અને ઈ સેલની વેલ્યુ તમારે શોધવાની છે। તો આ ત્રણનો સંબંધ દર્શાવતું એક જ સમીકરણ છે અને માત્ર છે તે નષ્ટ સમીકરણ, તેથી એ નષ્ટ સમીકરણનો ઉપયોગ આપણે કર્યો। ચાલો જોઈએ સ્વાધ્યાય 3.5। મેગ્નેશિયમ अर्धकोश मैग्नीशियम 2 प्लस 0.001 मोलर सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस 2 0.3001 मोलर अर्धकोश Cu ई सेलनी वेल्यू तमारे शोधवानी है। बट तमने अहीं मैग्नीशियम और कॉपर माटे रिडक्शन पोटेंशियल वेल्यू आपेली नथी, ते आपणे लखी लईए तो E0 Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg इज इक्वल टू -2.37 वोल्ट और E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। आ रिडक्शन पोटेंशियल वेल्यू E0 सेल शोधवा माटे जरूर पड़शे। सौथी पहला बात करीशुं एनोड परना रिएक्शननी। तो एनोड पर कई प्रक्रिया थशे? तो एनोड पर थशे मैग्नीशियम सॉलिड गिव्स Mg2 प्लस 0.001 मोलर कंसंट्रेशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तेज प्रमाणे रिडक्शन की बात करिए, कैथोड पर रिडक्शन की प्रक्रिया थशे। कैथोड पर कौन है? कॉपर 2 प्लस, तो कॉपर 2 प्लस 0.001 मोलर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। टोटल रिएक्शन की बात करी लईए तो मैग्नीशियम सॉलिड प्लस Cu2 प्लस 0.001 मोलर गिव्स Mg2 प्लस 0.001 मोलर प्लस Cu सॉलिड। आ तमारा माटे रिएक्शन थई गयुं। आ बाजू आपने निपज मळी गई और आ बाजू अपनी पासे प्रक्रियक है। हवे आपणे नष्ट समीकरण लागू पाडवानुं छे। नष्ट समीकरणनी अंदर आपणे ख्याल छे E0 सेलनी जरूर पड़शे। तो सौथी पहला आपणे E0 सेल शोधी लईए। तो E0 सेल बराबर शुं थशे? E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड। कैथोड तरीके कौन है? Cu प्लस 2 और Cu है, तो Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस एनोड तरीके है Mg2 प्लस और Mg सॉलिड। कॉपर माटे रिडक्शन पोटेंशियल वेल्यू है प्लस 0.34 और मैग्नीशियम माटे है -2.37 माइनस माइनस प्लस 34 और 37 7 ने 4 11 एटले 7 ने 4 11 उदी फरी 1 3 3 7 3 3 6 1 7 2.71 वोल्ट E0 सेलनी वेल्यू थशे। E0 सेलनी वेल्यू शोधाई गया पछी आपणे सरस मजानुं समीकरण मूकवानुं छे, जेने आपणे नष्ट समीकरण कहीए छीए। ते आ प्रमाणे छे ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 बाय n log निपजनी सांद्रता डिवाइडेड बाय प्रक्रियकनी सांद्रता। ओके, E0 सेलनी वेल्यू 2.71 है, 0.059 है, n बराबर 2 है log निपजनी सांद्रता में कॉपर है पण घननी सांद्रता आपणे अचल लईए छीए। बीजुं छे Mg2 प्लस, तो अहीं लखीशुं आपणे Mg2 प्लस डिवाइडेड बाय अहीं मैग्नीशियम सॉलिड है, घननी सांद्रता अचल लईए छीए, बाकी है Cu2 प्लस, तो आपणे अहीं लखीशुं Cu2 प्लस। ओके, आगळ वधीए। 2.71 है माइनस 0.0295 लॉग मैग्नीशियमनुं कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर और कॉपर माटे है 0.3001 मोलर। तो अहीं बंनेना लॉग में भागाकार करिए तो जवाब आवशे 10। तो 2.71
minus 0.0295 to log 10 base 10. log 10 base 10 ની વેલ્યુ થશે 1. એનો મતલબ એ થયો કે 2.71 માઇનસ 0.0295 એપ્રોક્સિમેટ 0.3 છે. તો ઈ સેલની વેલ્યુ આવશે 2.67 વોલ્ટ. 2.68 વોલ્ટ. ચાલો એકવાર જોઈ લઈએ એક્ઝામ્પલ આખો કેવી રીતે ગણ્યો. તમને એક કોષ આપેલો હતો, બરાબર. એ કોષ પરથી તમે રાસાયણિક પ્રક્રિયા લખી. કોષ કેવી રીતનો હતો? તો મેગ્નેશિયમમાંથી મેગ્નેશિયમ 2+ બનતું હતું. તો મેગ્નેશિયમમાંથી મેગ્નેશિયમ 2+ લખ્યું, તેનું સાંદ્રતા લખી 0.001 મોલર. પછી કેથોડ આપેલો હતો, કેથોડમાં છે Cu+2, અને એમાંથી રિડક્શન થઈને Cu બનતા હતા. તો Cu+2 0.0001 મોલર, એમાંથી Cu બનાવી દીધા. તો અહીં બંનેનો સરવાળો કર્યો તો મેગ્નેશિયમની સાંદ્રતા આપણને નિપજમાં મળી અને કોપરની સાંદ્રતા આપણને પ્રક્રિયકમાં મળી. ત્યારબાદ E0 સેલ બરાબર E0 રિડક્શન કેથોડ માઇનસ E0 રિડક્શન એનોડની મદદથી આપણે E0 સેલની વેલ્યુ શોધી લીધી. અહીં કોપરનો વિદ્યુતધ્રુવ કેથોડ તરીકે વર્તે છે માટે +0.34, મેગ્નેશિયમનો વિદ્યુતધ્રુવ એનોડ તરીકે વર્તે છે માટે -2.37, માઇનસ થઈ ગયા પ્લસ. જવાબ આવ્યો 2.71 વોલ્ટ. નિપજની સાંદ્રતા તરીકે હતી 0.001 અને પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા તરીકે હતી 0.0001. તો આ બંનેનો ભાગાકાર કર્યો તો 10 જવાબ આવે. લોગમાં આધાર સરખો થાય. log a base a is equal to 1 થાય. log 10 base 10 is equal to 1 થાય. log હાથી base હાથી is equal to 1 થાય. log ચકલી base ચકલી is equal to 1 થાય. 2.71 માંથી 0.0295 ને બાદ કરે તો ફાઇનલ વેલ્યુ આવી ગઈ 2.68 વોલ્ટ. ચાલો જોઈએ નેક્સ્ટ નંબર 2. સ્વાધ્યાય 3.5 માં નંબર 2 પરની રકમ છે Fe સોલિડ અર્ધકોષ Fe2 + 0.001 મોલર. સોલ્ટ બ્રિજ H+ આયન એક્વાયસ 1 મોલર H2 ગેસીસ 1 બાર અર્ધકોષ PT. ઈ સેલની વેલ્યુ તમારે શોધવાની છે. બટ Fe અર્ધકોષના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય આપેલું નથી. તો E0 Fe2+ અર્ધકોષ Fe માટેનું મૂલ્ય છે -0.44 વોલ્ટ અને E0 H+ આયન H2 હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ માટે વેલ્યુ છે 0.0 વોલ્ટ. હવે આમાંથી એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન બને છે કે પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વાયુ વિદ્યુતધ્રુવ છે એક બાજુ ને એ બીજી બાજુ છે એનોડ તરીકે વર્તતો આયન. તો E0 સેલની વેલ્યુ કેટલી થશે? તો E0 સેલની વેલ્યુ છે આ રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય છે તેના કરતાં ચિહ્ન વિરુદ્ધ થઈ જશે, એટલે માઇનસ થઈ જશે પ્લસ. જોઈએ છે થોડી ક્ષણોમાં. એ પહેલાં સૌથી પહેલાં જોઈએ એનોડ પરનું રિએક્શન, કારણ કે આપણે પ્રક્રિયક અને નિપજ લેવાના છે. તો એનોડ પરનું રિએક્શન શું થશે ધ્યાનથી જોજો. Fe સોલિડ છે તમારી પાસે. Fe સોલિડમાંથી શું બનશે? Fe2+. અહીં આપેલા છે Fe2+. સાંદ્રતા કેટલી છે? 0.001 મોલર +2 ઇલેક્ટ્રોન. આ ક્રિયાને શું કહી દઈશું આપણે? ઓક્સિડેશન. ચાલો નંબર 2 પર વાત કરીએ કેથોડની. તો કેથોડ પર હાઇડ્રોજન છે તો H+ આયન છે, એક્વાયસ 1 મોલર છે, પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન છે ગિવ્સ H2 ગેસીસ 1 બાર છે. બટ અહીં તમે ધ્યાનથી જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે 2 ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિડેશનમાં છે, તેથી 2 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયેલા છે. તો અહીં આપણે ટ્વાઇસ H+ આયન લઈશું, 2 ઇલેક્ટ્રોન લઈશું, ત્યારે આપણું ઇક્વેશન બેલેન્સ થશે. ટોટલ કરી લઈએ તો Fe સોલિડ પ્લસ ટ્વાઇસ H+ આયન એક્વાયસ 1 મોલર gives Fe2+ 0.001 મોલર પ્લસ H2 ગેસીસ 1 બાર. આપણને ખ્યાલ છે ઈ સેલના સમીકરણની અંદર E0 સેલ શોધવો પડશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે E0 સેલ શોધી લઈએ. તો E0 સેલ બરાબર E0 રિડક્શન કેથોડ માઇનસ E0 રિડક્શન એનોડ. તો કેથોડ તરીકે કોણ છે? હાઇડ્રોજન વિદ્યુતધ્રુવ છે E0 H+ આયન H2 છે, અને એનોડ તરીકે કોણ છે? તો Fe છે Fe2+ Fe છે. હાઇડ્રોજન વિદ્યુતધ્રુવ માટે 0.0 વોલ્ટ છે, માઇનસના માઇનસ, અને Fe માટે -0.44 વોલ્ટ છે. માઇનસ પ્લસ થઈ જશે તો E0 સેલની વેલ્યુ આપણને પ્રાપ્ત થશે +0.44 વોલ્ટ. હવે જોઈએ નષ્ટ સમીકરણ. તો નષ્ટ સમીકરણ તમને ખ્યાલ છે તો E સેલ બરાબર શું થશે? E0 સેલ -0.059/n log નિપજની સાંદ્રતા ડિવાઇડેડ બાય પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. ઓકે, E0 સેલની વેલ્યુ કેટલી છે? +0.44 વોલ્ટ -0.059/n. એનની વેલ્યુ છે 2 log નિપજની સાંદ્રતા. નિપજની સાંદ્રતા તરીકે કોણ છે? તો Fe છે ને H2 છે. H2 છે એ 1 બાર દબાણ છે, તેથી તે 1 લઈશું, અને Fe+2 ની સાંદ્રતા આપણે લઈશું Fe2+.
અને નીચે કોણ આવશે? તો નીચે આવશે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં Fe સોલિડ છે માટે 1 થશે અને ટ્વાઇસ H પ્લસ આયન છે. ટ્વાઇસ H પ્લસ આયન મિત્રો H પ્લસ આયન છે અને એના તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંકમાં 2 છે. તો તે સમયે તમારે વર્ગ કરવાનો થશે. એક બાબત ધ્યાનમાં રાખીશું કે ભલે સાંદ્રતા 1 મોલર છે પરંતુ આપણે પદ્ધતિ ચૂકીશું નહીં. H પ્લસ આયનની સાંદ્રતાનો વર્ગ અવશ્ય કરીશું. તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંક 2 છે માટે એ વર્ગ થશે. ફરીથી તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંક 2 છે માટે એ વર્ગ થશે. ઓકે, ચાલો જોઈએ નેક્સ્ટ સ્ટેપ. તો અહીં થશે પ્લસ 44 વોલ્ટ માઇનસ 0.0295 લોગ. Fe+2 આયનનું કન્સન્ટ્રેશન છે 0.3001 અને H પ્લસ આયન માટે 1 સ્ક્વેર. તો 1.0 × 10 -3 થશે બરાબર. તો 0.44 વોલ્ટ માઇનસ 0.0295 લોગ 10⁻³ તો -3 આગળ આવશે તો -3 અને આ વેલ્યુએશન મલ્ટિપ્લિકેશનમાં થઈ જશે. તો 0.44 માઇનસ 0.0295 -3 માઇનસ થઈ જશે પ્લસ. તો 0.44 પ્લસ 0.0888 તો વેલ્યુએશનમાં જવાબ થશે E સેલ બરાબર 0.53 વોલ્ટ. આ આવી ગયો 3.2 સ્વાધ્યાય 3.5ના બીજા નંબરના એક્ઝામ્પલનો જવાબ. ફાઇનલી શું કરી લીધું એકવાર ધ્યાનથી જોઈ લો બરાબર. તો શરૂઆત શાનાથી કરી હતી? એક કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણ કરેલું છે. સાંકેતિક નિરૂપણ પરથી તમે રાસાયણિક પ્રક્રિયા લખી. Fe gives Fe2+, સાંદ્રતા આપેલી હતી 0.001 મોલર, લખી દીધી. 2 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કર્યા, ઓક્સિડેશન થઈ ગયું. હવે રિડક્શનની અંદર H પ્લસ આયનનું રિડક્શન કર્યું અને H2 ગેસીસ મેળવ્યા. બટ 2 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયેલા હતા તો ટ્વાઇસ H પ્લસ આયન લીધા અને 2 ઇલેક્ટ્રોન કર્યા. જેવા ટ્વાઇસ H પ્લસ આયન લીધા આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે જ્યારે નષ્ટ સમીકરણ મૂકીશું ત્યારે H પ્લસ આયનની સાંદ્રતાનો વર્ગ થશે. ભલે ને 1 મોલર સાંદ્રતા હશે, વર્ગ થશે તો કોઈ ફરક પડતો નથી. છતાં પણ મેથડ આપણે ભૂલીશું નહીં. તો ફાઇનલી ઇક્વેશનનું ટોટલ કરી લીધું તો Fe+2 આયન નિપજમાં આવી ગયા અને H પ્લસ આયન પ્રક્રિયકમાં આવી ગયા. E0 સેલ બરાબર આપણે સૂત્ર મૂકી દીધું. E0 રિડક્શન કેથોડ માઇનસ E0 રિડક્શન એનોડ. હાઇડ્રોજન વિદ્યુતધ્રુવ માટે 0.0 વોલ્ટ છે. આયન માટે મૂલ્ય છે -0.44. તો -0.44 મૂક્યા, માઇનસ પ્લસ થયા તો +0.44 E0 સેલની વેલ્યુ આવી ગઈ. n બરાબર 2 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર છે માટે 2 મૂકી દીધા. નિપજની સાંદ્રતામાં Fe+2 આયનની સાંદ્રતા આવી ગઈ અને પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં H પ્લસ આયનની સાંદ્રતાનો શું કરી દીધો? સ્ક્વેર. જ્યારે 0.001 કન્સન્ટ્રેશન મૂક્યું તો એને ઘાતમાં કન્વર્ટ કર્યા તો 10⁻³ થયા. 10⁻10 1 થાય અને -3 ઘાતની ઘાત આગળ આવે તો -3 આગળ આવે. 3 વડે મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું, માઇનસ પ્લસ થયા. 0.0888 થયા. તો ફાઇનલ જવાબ આવ્યો E સેલ બરાબર 0.53 વોલ્ટ. ચાલો જોઈએ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. SN સોલિડ અર્ધકોષ SN2+, 0.05 મોલર સોલ્ટ બ્રિજ H પ્લસ આયન 0.02 મોલર H2 ગેસીસ 1 બાર પ્લેટિનમ. આ એક સાંકેતિક નિરૂપણ કરેલું છે અર્ધકોષનું અને તેનો આપણે E સેલની વેલ્યુ શોધવાની છે. બટ એ ટીન માટે રિડક્શન પોટેન્શિયલની વેલ્યુ આપેલી નથી. તો E0 SN2+ SN બરાબર થાય -0.14 વોલ્ટ 0.14 વોલ્ટ અને H પ્લસ આયન માટે તો તમને વેલ્યુ ખબર જ છે 0.0 વોલ્ટ. તો ચાલો સૌથી પહેલાં જોઈશું એનોડ કેથોડ પરના રિએક્શન. તો એનોડ તરીકે કોણ વધશે? તો ટીન વિદ્યુતધ્રુવ એનોડ તરીકે વધશે. તો એનોડમાં થશે ઓક્સિડેશન તો SN બનશે SN2+. તો SN સોલિડ gives SN2+. 0.05 મોલર કન્સન્ટ્રેશન છે, +2 ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિડેશનની ક્રિયા છે. કેથોડ પરની વાત કરીશું. કેથોડ પર રિડક્શન થશે અને રિડક્શન H પ્લસ આયન થશે. H પ્લસ આયન 0.02 મોલર પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન gives H2 ગેસીસ. બટ પ્રોબ્લેમ એ છે કે અહીં ઓક્સિડેશનમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે તો ટ્વાઇસ H પ્લસ આયન લઈશું, 2 ઇલેક્ટ્રોન અને H2 ગેસીસ થશે. જેવા ટ્વાઇસ H પ્લસ આયન થયા આપણને યાદ રહેવું જોઈએ કે કન્સન્ટ્રેશનનો આપણે શું કરવાનું છે? સ્ક્વેર કરવાનો છે. વેરી ગુડ. ચલો SN સોલિડ પ્લસ ટ્વાઇસ H પ્લસ આયન 0.02 મોલર gives SN2+, 0.05 મોલર પ્લસ H2 ગેસીસ. હવે આપણે E0 સેલની વેલ્યુ શોધવાની છે. તો E0 સેલ બરાબર આપણને ફોર્મ્યુલા યાદ છે. E0 સેલ બરાબર E0 રિડક્શન કેથોડ માઇનસ E0 રિડક્શન એનોડ. કેથોડ તરીકે કોણ વર્તે છે? હાઇડ્રોજન વિદ્યુતધ્રુવ. તો E0 H પ્લસ આયન H2 અર્ધકોષ. E0 SN2+ આયન અને SN.
વેલ્યુએશન અહીં 0.0 વોલ્ટ છે, માઇનસ -0.14 વોલ્ટ છે. માઇનસ માઇનસ થશે પ્લસ, તો E0 સેલની વેલ્યુ કેટલી થશે? પ્લસ 0.14 વોલ્ટ. આવી ગયો પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ. પણ આપણે તો જોઈએ છે ઈ સેલ. તો ઈ સેલની ફોર્મ્યુલા તમને યાદ હોવી જોઈએ. તો ઈ સેલ બરાબર શું થાય? તો ઈ સેલ બરાબર થશે E0 સેલ માઇનસ 0.059 બાય n લોગ નિપજની સાંદ્રતા ડિવાઇડેડ બાય પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. ઓકે, નિપજ તરીકે કોણ છે? Sn છે. પ્રક્રિયક તરીકે કોણ છે? H+ આયન છે. H2 ની સાંદ્રતા 1 બાર છે, કેન્સલ કરીશું. ટીન સોલિડ છે, એક એકમ લઈએ છે માટે તેને પણ આપણે કેન્સલ કરીશું. ચાલો, E0 સેલ 0.14 વોલ્ટ છે, 0.059 n ની વેલ્યુ 2 છે, લોગ નિપજની સાંદ્રતા તો Sn+2 આયનનું કન્સન્ટ્રેશન ડિવાઇડેડ બાય પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા તો H+ આયનનું કન્સન્ટ્રેશન. H+ આયનનું કન્સન્ટ્રેશન તો અહીં સ્ક્વેર થશે કારણ કે તત્વ એકમિતીય ગુણાંક 2 છે, માટે 0.14 વોલ્ટ માઇનસ 0.0295 લોગ ટીનની સાંદ્રતા કેટલી છે? 0.05 ડિવાઇડેડ બાય 0.02 નો સ્ક્વેર. ઓકે, તો 0.14 છે, 0.0295 છે, લોગ 5.0 ઇન્ટુ 10⁻², અને 2 નો વર્ગ 4 એટલે 4 ઇન્ટુ 10⁻⁴, તો થશે 500/4, તો 0.14 માઇનસ 0.0295 લોગ 500 ડિવાઇડેડ બાય 4, તો ફાઇનલ જવાબ શું થશે? લોગ 125. 0.14 માઇનસ 0.0295 લોગ 125. હવે લોગ 100 હોય તો 10ની 2 ઘાત કરીએ તો 2.0 જવાબ આવી જાય, પણ 125 છે તો 2 કરતાં થોડુંક ઉપર, 2 કરતાં સમથિંગ ઉપર જવાબ આવશે. 0.14 માઇનસ 0.0295 જવાબ આવશે 2.0969. મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો તો 0.14 માઇનસ 0.06 તો જવાબ આવશે 0.08. ઈ સેલ બરાબર જવાબ આવશે 0.08 વોલ્ટ. તો ફાઇનલી શું કર્યું એક્ઝામ્પલમાં? એકવાર ધ્યાનથી જોઈ લો. શરૂઆત ક્યાંથી કરી? ટીનથી કરી. ટીનમાંથી શું બનાવ્યું? Sn2+. કન્સન્ટ્રેશન મૂકી દીધું 0.05 મોલર, અને H+ આયન આજે સાંદ્રતા 1 મોલર છે નહીં, તો H+ આયન છે 0.02 મોલર કન્સન્ટ્રેશન છે, બરાબર. તો 0.02 મોલર કન્સન્ટ્રેશન સાથે રિડક્શનની પ્રક્રિયા હાથ ધરી. 2 ઇલેક્ટ્રોન હતા માટે ટ્વાઇઝ H+ આયન લીધા, અને ટ્વાઇઝ H+ આયન લીધા તેથી અહીં સાંદ્રતામાં શું થયો? સ્ક્વેર થયો. ચલો, ઓકે. તો Sn સોલિડ ટ્વાઇઝ H+ આયન 0.02 મોલર, Sn+2 0.05 મોલર, H2 ગેસીસ. ત્યારબાદ E0 સેલનું સૂત્ર મૂક્યું. E0 રિડક્શન કેથોડ માઇનસ E0 રિડક્શન એનોડ. હાઇડ્રોજન વિદ્યુતધ્રુવ કેથોડ તરીકે વર્તે છે 0.0 વોલ્ટ, ટીન વિદ્યુતધ્રુવ એનોડ તરીકે વર્તે છે -0.14 વોલ્ટ. માઇનસ માઇનસ પ્લસ, જવાબ આવી ગયો 0.14 વોલ્ટ. તો 0.14 વોલ્ટ માઇનસ 0.059 n. n બરાબર થાય ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાનો ફેરફાર. 2 ઇલેક્ટ્રોન છે માટે n બરાબર મૂકી દીધા 2. નિપજ તરીકે આવ્યું Sn2+, અને પ્રક્રિયક તરીકે આવ્યું H+ આયન અને તેની સાંદ્રતાનો સ્ક્વેર. તો ફાઇનલી 0.05 ને 0.002 મૂક્યા તો 5.0 × 10⁻², અને 4.0 × 10⁻⁴. ઉપર જશે તો 10⁻² બચશે. 10⁻² એટલે 5 × 100, 500, 500/4 એટલે 125, અને 125નો લોગ આવે 2.09. જ્યારે કેલ્ક્યુલેશન કરી તો ફાઇનલ જવાબ મળી ગયો 0.08 વોલ્ટ. ચાલો જોઈએ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 4. 2 વાયુ વિદ્યુતધ્રુવ આપેલા છે અહીં. એક છે બ્રોમિન અને બીજો છે હાઇડ્રોજન, બરાબર. બ્રોમિનના રિડક્શન પોટેન્શિયલની વેલ્યુ કેટલી છે? તો Br2 Br- બરાબર 1.08 વોટ, અને એ પણ પાછો પ્લસ. અને હાઇડ્રોજન માટે વેલ્યુએશન કેટલી છે? તો H2 H+ આયન H2 ગેસીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.0 વોલ્ટ. આમ જોવા જઈએ તો રિડક્શન પોટેન્શિયલની વેલ્યુ વધારે બ્રોમિનની છે, બટ અહીં તેનું ઓક્સિડેશન આપેલું છે. એનો અર્થ તો એ થયો કે ઇન ફ્યુચર ભવિષ્યમાં તમે E0 સેલ જ્યારે શોધશો તે સમયે વેલ્યુ તમને ડિફરન્ટ મળવાની છે. સૌથી પહેલાં જોઈએ એનોડ અને કેથોડ પરના રિએક્શન. તો એનોડ પરની પ્રક્રિયાને ધ્યાનમાં લઈએ તો એનોડ પર થઈ રહ્યું છે ઓક્સિડેશન, અને ઓક્સિડેશન કોનું થઈ રહ્યું છે? બ્રોમિનનું, બરાબર. તો રિએક્શન થશે Br- 0.01 મોલર gives Br2 gases પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર. તો બ્રોમિન છે તે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી રહ્યો છે, અને Br2 ગેસીસ મળી રહ્યા છે, અને ટ્વાઇસ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થઈ રહ્યા છે, 2 મોલ ઓફ Br-.
હવે આ રિએક્શનમાં 90% લોકો કન્ફ્યુઝ થાય છે કે સર બીઆર માઇનસ તમે શા માટે લખ્યું? તો એક વસ્તુ સમજી લો કે ઝીંક છે તે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો Zn+2 બને અને 2 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય, રાઈટ? બટ આ તો ધાતુ છે, તેથી તે સમીકરણને તમે આ પ્રમાણે દર્શાવી શકો. આ બાજુ પણ વીજભાર 0 અને આ બાજુ પણ વીજભાર 0. બટ જ્યારે અધાતુની વાત આવે, Cl2 છે, Br2 છે, I2 છે વગેરેની વાત આવે, ત્યારે તેમને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાના થાય ત્યારે Cl2, Br2 અને I2નો સંદર્ભ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા માટે તમે ન લઈ શકો. તેના માટે તમારે Br માઇનસ, Cl માઇનસ અને I માઇનસ લેવા પડે. જેમને ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારેલા છે તે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકશે, બરાબર? અને બીઆરમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે ત્યારે થશે -1 ઓક્સિડેશન આંકમાંથી ઓક્સિડેશન આંક થશે 0, તો થશે Br2. તો અહીં -1 ઓક્સિડેશન આંક છે બ્રોમિનનો અને અહીં 0 છે. ઓક્સિડેશન આંકમાં શું થયો? વધારો. માટે આ ઘટનાને શું કહીશું? ઓક્સિડેશન. તો તમે એવું નોંધ કરી શકો છો કે જ્યારે Cl2, Br2 અને I2 જેવા વિદ્યુત ધ્રુવ એનોડ તરીકે વર્તા હોય તે સમયે Cl માઇનસ, Br માઇનસ કે I માઇનસમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરી Cl2, Br2 અને I2 વાયુ બનાવવો. આવી તમે નોંધ કરી શકો છો. ક્વેશ્ચન એકવાર ગુજકેટમાં પૂછાયેલું છે અને મિસ્ટેક થયેલી ઘણા બધા બાળકોને સમીકરણ લખવામાં, પણ સમીકરણ આ જ પ્રમાણે થશે: ટ્વાઇસ Br માઇનસ gives Br2 gases plus 2 ઇલેક્ટ્રોન. કેથોડ પરના સમીકરણની વાત કરીએ. કેથોડ પર રિડક્શન થઈ રહ્યું છે અને એ પણ H+ આયનનો. H+ આયન 0.03 મોલર પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન gives H2 gases. હવે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે માટે ટ્વાઇસ H+ આયન લઈશું. સમીકરણને ટોટલ કરીશું તો ટ્વાઇસ H+ આયન 0.03 મોલર પ્લસ 2 Br માઇનસ આયન 0.01 મોલર gives Br2 gases પ્લસ H2 gases. આ થઈ ગયું સમીકરણ. હવે E0 સેલની વેલ્યુ આપણે શોધવાની છે. તો E0 સેલ બરાબર E0 રિડક્શન કેથોડ માઇનસ E0 રિડક્શન એનોડ થશે. કેથોડ તરીકે કોણ છે? પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વાયુ વિદ્યુતધ્રુવ. મૂલ્ય કેટલું? 0.0 વોલ્ટ. માઇનસના માઇનસ. એનોડ તરીકે છે બ્રોમિન. વેલ્યુએશન +1.08 વોલ્ટ. તો E0 સેલની વેલ્યુ તમને કેવી પ્રાપ્ત થઈ? -1.08 વોલ્ટ. એનો મતલબ એ કે ઉપરોક્ત રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપમેળે થશે નહીં. બ્રોમિન એનોડ તરીકે વર્તી શકે નહીં. બટ આપણે એ કોઈ સજેશન નથી આપવાનું. અહીં આપણે E સેલની વેલ્યુએશન કરવાની છે. તો E0 સેલ જે તમને મળ્યો છે તેના પરથી તમારે E સેલની વેલ્યુએશન શોધવાની છે. તો E સેલ બરાબર તમારી પાસે નષ્ટ સમીકરણ છે. E સેલ બરાબર E0 સેલ માઇનસ 0.059/n log નિપજની સાંદ્રતા ડિવાઇડેડ બાય પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. નિપજની સાંદ્રતા આવી ગઈ, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા આવી ગઈ. ઓકે, ચલો. E0 સેલની વેલ્યુ -1.08 -0.059. એનની વેલ્યુ કેટલી છે? 2, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર કેટલો છે? 2 છે. હવે સમજી લો નિપજ તરીકે Br2 અને H2 છે, જેની દબાણ 1 બાર રહેશે, માટે કોઈ ફરક પડતો નથી. પ્રક્રિયક તરીકે Br છે, 2 ટાઈમ્સ છે. Br માઇનસ 2 ટાઈમ્સ છે. H+ આયન પણ 2 ટાઈમ્સ છે. તો Br માઇનસ જે છે તેની સાંદ્રતાનો વર્ગ અને H+ આયન છે તેની સાંદ્રતાનો વર્ગ થશે. હવે ધ્યાનથી સમજો. -1.08 -0.0295 log 1 સાંદ્રતા કેટલી છે? 0.01 મોલર. તો 0.01 મોલરનો સ્ક્વેર, 0.03 મોલરનો સ્ક્વેર, બરાબર. હવે 10⁻², 10⁻²નો સ્ક્વેર થાય 10⁻⁴, 10⁻⁴. ટોટલ થશે 10⁻8 અને 3નો વર્ગ થઈ જશે 9. તો જવાબ આવશે 1.08 -0.0295 log 1/9.0 × 10⁻8. ઉપર જશે 10⁻8 થશે. 1.08 -0.0295 log 10⁻8 minus log 9. 10⁻8 તો ઘાતની ઘાત આગળ પડે માટે 8 જવાબ આવશે. 1.08 -0.0295 8 માઇનસ log 9 ની વેલ્યુ. log 9 ની વેલ્યુ થશે 0.9542. 0.9542 થશે અને તેની બાદબાકી કરીને વેલ્યુએશન લાવશો ત્યારે જવાબ આવશે 1.08 -0.21. 1.08 -20.21 આ બંનેનો સરવાળો કરશો ત્યારે E સેલની વેલ્યુ આવશે -1.29 વોલ્ટ. તો ફાઇનલી આવી ગયો આ જવાબ.
આ થયો એક્ઝામ્પલ નંબર 4. ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે અહીં બંનેમાં જવાબ માઇનસ મળે છે. કોઈ ચિંતાનો વિષય નથી. તમને જે વેલ્યુએશન આપેલી છે તે પ્રમાણે તમે એક્ઝામ્પલ ગણેલો છે. Br2નું હકીકતમાં રિડક્શન થવું જોઈતું હતું, પણ અહીં એનોડ તરીકે આપેલો છે અને અહીં ઓક્સિડેશન થાય છે, તો તેના આધારે ઓટોમેટિકલી E0 સેલની વેલ્યુ માઇનસ મળશે અને E0 સેલની વેલ્યુ માઇનસ છે તે તેમની તેમ આગળ વધી રહી છે અને ફાઇનલી તમને E સેલ પણ કેવો મળી રહ્યો છે? માઇનસ મળી રહ્યો છે. બરાબર. તો આ પ્રકારે એક્ઝામ્પલ જ્યારે એક્ઝામમાં પૂછાય, બોર્ડની એક્ઝામમાં, તે સમયે તમારે નિશ્ચિંત રહેવાનું છે અને જે પ્રમાણેની મૂલ્ય આપેલા હોય તે જ પ્રમાણે તમારે એક્ઝામ્પલ ગણવાનો છે. અહીં તમારે કોયડો 3.1 જે છે, કોયડો 3.1 તમારે હોમવર્કમાં ગણવાનો છે અને તેના ઉપરાંત વાત કરીશું લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન 3.4 છે, તે પણ તમારે હોમવર્કમાં ગણવાનો છે. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ભારત. બધા જ એક્ઝામ્પલ ગણેલા છે તે PDF ફાઇલ લિંકમાં તમને મળી જશે.